ҳунару истеъдод шахсро ба қуллаҳои баланд сарфароз мегардонанд, бахусус агар ин ҳунару истеъдод дар вуҷуди инсон аз синни хурдсолӣ пайдо гардида бошад. салом бинандагони гиромии ҳаводорони барномаҳои телевизиони Баҳористон. Инак шумораи навбатии барномаи Ангубинро тариқи телевизиони Баҳористон аз маркази дилхушии кӯдаконаи Мадагаскар пешкаши шумо мегардонем. мо дар ҳар барнома мекӯшем то шуморо бо ҳунару маҳорати боз як хурдсолиси бисёдеди дигар ошно гардонем ва ин танҳо баҳри болида рӯҳии шумост. дӯстони азиз, қаҳрамони барномаи имрӯзаамон Муниса мебошад. ӯ ҳанӯз 7 сол дорад, вале на танҳо барномаи мактабӣ, балки барномаеро ки хонандагон дар синфи 4 аз худ менамоянд, аз худ намудаасту хеле зираку кунҷкоб аст. хуб, агар шумо бо дигар паҳлӯҳои ҳунару маҳорати ин кӯдаки соҳиби истеъдод ошноӣ пайдо кардан хоҳед, пас ҷараёни барномаи навбатии Ангубинро ҳамроҳ бошед. салом Муниса. Ассалом. шуморо ба барномаамон хушомадед мегем. Ташаккур. метавонед худро ба тамошобинони телевизиони Баҳористон, ба дӯстону наздиконатон, хулас ба ҳамаон нафароне ки шуморо тариқи экранҳо тамошо карда истодаанд муаррифӣ кунед. Бале. марҳамат. Салом ба тамошобинони телевизиони Баҳористон. Ман соҳиба Муниса Рафиқалиевна, сокини ноҳияи Вазоб, деҳаи Даштинҷон мебошам. айни ҳол 7 сола ҳастам. хеле хуб. мегуфтед ки шумо дар оилаатон чанд нафаред? 5 нафар. кани аъзои оилаатонро барои номбар кунед. падарам, модарам, худам ва 2 додарчаҳоям. хеле хуб. дар бораи кадоме аз ин аъзоёни оилаатон шӯҳр медонед? дар бораи ҳамаашон. хуб, биёд аз модар шурӯъ мекунем, мешавад? марҳамат. гӯянд маро чу зод модар, пистон ба даҳон гирифтан омӯхт. шабҳо бар гаҳвораи ман бедор нишасту хуфтан омӯхт. як ҳарф 2 ҳарф ба забонам алфоз ниҳоду гуфтан омӯхт. дастам бигирифт по ба по бурд, то шӯраваи роҳ рафтан омӯхт. пас ҳастии ман зи ҳастии ӯст, то ҳастам ҳаст дорамаш дӯст. ман дар бораи модар боз як шеър дигар мегӯям. марҳамат. маро саҳар ки хезон модарам, ки сӯи оби ҷӯй хон модарам, ки куртаам бипӯшон модарам, ки чой гарм нӯшон модарам, ки гул ба дасти ман дод модарам, ки мактабам фиристод модарам, маро ки гуфт қобил модарам, кист ба ман ҷону дил модарам. ташаккури зиёд. хуб, агар боз ягон шеъри дигар донед, марҳамат. من از کوهسار گل چیدم، من از گلزار گل چیدم، لبه جویبار گل چیدم، عجب بسیار گل چیدم. بشد گل دسته‌ای تیار برای مادری غمخوار، تو باغی پر ثمر مادر، تو خورشیدی سحر مادر. من از ملت صفا دارم، چون فرزندت وفا دارم. تشکری زیاد. برای مادرم یک تا دیگر شعر میدونم. مرحبا. مادرم جان مادرم، زبی دوران مادرم، لفظ شیرین شما داروی درد سرم، آنچنان دوستت میدارم از دل و جان مادرم، در فضای زندگی بکشای بال و پرم. آفرین. خب اکنون در باره پدر شعر گوید. چی محبوبی چی جانانی پدر جان، گلی عشقی دل و جانی پدر جان، برای من زی هر چیزی که گویم، چی خوب از این بد از آنی پدر جان. تشکری زیاد، احسن به شما. خب در باره بیبی و بابا چه شعر میدونید؟ البته. مرحمت. در برای بیبی جانم می آید، دل و جانم می آید، از راه دور می آید، بزرگ می آید. بیبیم آید ما خورسند، کیسه هایش پوری قند و مریض می آید، چیزای نقض می آید. روم کرپچه آرم، با لیشتی خور گذارم، چایکی گرم آرم، و پیشکش گذارم، خفه شدن نماند. بیبیم کنی افسوده، بیبی جانم یگانه. آفرین. در باره بابا چی؟
میگوید یک موی سفید نیهال شینانی میکرد. جوان دیده او را تبسم کرده گفت خمگشته ای کماور نیهال به تو چی در کار؟ نخواد که دادی امید از میوه از موی سفید خیرانمند دادش جوان ای فرزند وقتا که بچه بودم به میوه خودم اکنون از باباهایم مینداری نمودم. من که تخم میکنم فکری آینده دارم میخواهم که اولادم بناکی آرن یادم. آفرین. انا اکنون درباره دادر و خواهر چی؟ درباره دادر مرحمت. من برای دادر کلانی هم میگویم که دادره که خوشویکم بیا بشین در برکم برایم میگویم افسانه بود نبود یک پهلوان بود در خلق خود قهرمان بود خیلی جسور دلیرانه الهی نیست کلان شوی به مانندی پهلوان آبروی جهان شوی نامت شود مشهوری جهان. آفرین. یعنی شما با همین واسطه با دادرتون الله میگید؟ بله. برای دادر میدک کیا میگویم که آب آمد و آب آمد او کجا خواب آمد او کایم حالا نینی بیا بر نینی بینی الله جانم الله یا او کجانم الله یا ارغنچک جنبانم نینی جان خوابانم نینی جانی خوابالو از الله ام خوابش بود الله جانم الله یا او کجانم الله یا. آفرین. خب شما در خانه چی کار میکنید؟ انا با دادرهایم یک جایه بازی میکنیم انا کار میکنیم. چی کار میکنید؟ انا با همه های دادرچه هایم انا دسترخوان میپرتایم انا با سبزوات ها را تازه میکنیم. آفرین. باز چی کار میکنید؟ خلاص اینکه گمان نبرید که من خود هستم انا میبینید جروبه دستم با این جروبم خانه میروبم در دست کوزچه روم با شتاب به سوی چشمه از برای آب باید در خانه مثل دوگانه با آچه جانم یاری رسانم بر من نخندید من ناس میگویم دگو طبق خودم میشویم. آفرین. بعد مادرتون با شما چی میگوید؟ هنگامی که شما دیگو طبق میشوید دسترخوان میاره چی میگوید؟ مادر گفت شکرانه دخترکم کلان شد در و بیچینی خانه با من یاری رسان شد خانه ها را میروبد دگو طبق میشوید با مهمانان با تزید خوش آمدید میگوید پای افزانی مهمان را میگیرد از پیش در آنگه خودش میکند تازه بالاتری تر. آفرین. اصلا با شما. خب میگفتید که ما در کجا زندگی میکنیم؟ در جمهوری تاجیکستان. پایتخت جمهوری تاجیکستان کدام شهر است؟ شهر دوشنبه. خب شما درباره جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه و عموما وطن یگان شهر میدونید؟ بله درباره شهر دوشنبه. مرحمت. از کوهی بلند است جوان آبی دوشنبه تر کرده لبی تشنه لبان آبی دوشنبه هرچند که جاییست به صد اسب و زمان ها با یاد وطن مانده جوان آبی دوشنبه. آفرین. خب درباره تاجیکستان درباره وطن چی؟ بله درباره وطن. وطنی من جانی من نوری دو چشمانی من آغوش دلربای راحت و روانی من آبک شوخ جویت باغ گلستانی من صحرای دلکشایت قوت و روانی من با تو کنم افتخار ای وطنم وطن جان با تو کنم بختیار ای وطنم وطن جان. آفرین. خب چون سخن درباره وطن می رود مقدسات وطن را نامبر کرده می توانید؟ بله. مرحمت. پرچم نشان سرود ملی. خوب درباره پرچم چی گفته می توانید؟ پرچم ما از چند رنگ عبارت است؟ 3. کدام رنگ ها؟ سرخ سفید سبز. خیلی خوب. در میانه رخی سفید چی؟ تاج است.
تاج است با البته 7 اختر. با 7 اختر. آفرین به شما. خب درباره پرچم اگر شعر میدونید؟ بله. مرحبا. پرچمی خوش رنگی ما جلبه‌اش را مفیدا ما سوی فردا رویم تحت تو ای رهنما. یک تای دیگر میگویم. مرحبا. سرخ و سفید و سبز است بیرق تاجیکستان، پرچم شان جان است سرخش خونی نیاگان، سفیدش تو پیرفشان، سبزش زمین همیشه باشد مثل گلشن. آفرین. درباره نشان چی معلومات داره؟ روی نشان مداور پخته چینمزی دولت از گندم از آره رشد بقای ملت. صورت ملی را کی نوشته است؟ گلنظر کلدی. آهنگی؟ سلیمان یدکاف. آفرین. خیلی یک پرچه اون رو برای ما خونه. دیاری ارجمندی ما با بختی ما سری عزیزی تو بلند باد، سعادتی تو دولتی تو بیکزن باد، زدوری زمان ها رسیده ایم با زیر پرچمی تو صف کشیده ایم زنده باش ای وطن تاجیکستانی آزادی من. تشکر زیاد کفایه است. همه و هم تماشابینان میدونند که همه قهرمانان برنامه انگوبین سروج ملی رو از یاد میدونند. همین طور نه شما نیز همین خیلی. بله. آفرین. صحبت رو ادامه میدیم. قهرمانان جمهوری تاجیکستان رو نامبر کرده میتوانید؟ بله. ما چند قهرمان داریم؟ 6 تا. مرحمت. سدیدین عینی، باباجان غفاروف، امام علی رحمان، میرزا ترسونزاده، شیرینشاه شیخ‌تامور و نصرت‌الله مقصود. احسن به شما. خوب صدرالدین عینی کیست میدونید؟ بله. مرحمت. سردفتری ادبیات معاصر تاجیک. خیلی خوب. از استاد صدرالدین عینی یگان مصرع شعر میدونید؟ بله. مرحمت. سودخور از پول خود نان شکند، گر به مثال شیشه سندان شکند آتلات دندان شکند. یک تای دیگر میتونم. مرحمت. بیاید ای رفیقان درس خوانم و بیکاری و نادانی نمانم، به عالم هر کسی بیکار گردد به چشم اهل عالم خوار گردد. مادام که شما از استاد صدرالدین عینی شعر میدونید و میگفتید که سردفتری ادبیات کلاسیک فارس و تاجیکی است. سردفتری ادبیات کلاسیک تاجیک ابو عبدالله رودکی می باشد. خیلی خوب. از استاد ابو عبدالله رودکی یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. بخندد لاله بر صحرا، بسانی چهره لیلا، بگیرد ابر بر گردون، بسانی دیده مجنون. ز آبی جوی هر ساعت همه بوی گلاب آید، در آن شستم پنداری نگاه من رخ گلگون. من 2 تا شیزگر میدونم. مرحمت. بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، رگ آمو با درشتی های آن زیر پایم پرنیان آید همه. آفرین. باز یگان شعر دیگر میدونید؟ بله. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک نسیمی من آید، بر هر زن و هر مرد کجا بروزد این باد، بوی مگر این باد همه از خوتن آید. نه نه ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، این باد همه از پی معشوق من آید. آفرین. خب شما این معلومات ها این شعرها رو با همراه کی یاد میکنید؟ با همراه مادرم. خیلی خوب. گفتید که با مکتب هم میروید ها؟ بله. در کدام مکتب تحصیل میکنید؟ در رقم 2. مکتب رقم 2. آفرین. در باره مکتب یگان شعر میدونید؟ مکتبم نور دیدگانم تو، مکتبم امید جاویدانم تو، مثل مادر منیر سخنخواری، مکتبم یار مهربانم تو. آفرین. اولین نفری که ما رو در مکتب پیشواز میگیرد این کیست؟ معلمه. معلمه. خیلی خوب. در باره معلمه یگان شعر میدونید؟ بله. مرحبا. معلمی مهربان مهرتون در دل و جان، لفظ شیرینی روان ما از شما آموختیم، به هر ثواب جواب را، دانستنی صبر هم خواندن کتاب را ما از شما آموختیم، حزب خاکی وطن را بغیر صدیق بودن را فصل بغ و چمن را ما از شما آموختیم. من یک تای دیگر برای مرحبا. تشکر بر تو بادا او استادم، من از غمخواریت بسیار شدم، تو را یک عمر خواهم کرد تقصیر که بر من داده ای باشی تعلیم. آفرین. انا اکنون مادام که شما میدونید که در مکتب اولین مراتب ما را که پیشواز میگیرد و در باره او شعر گفتید، اکنون میگفتید که اولین کتابی را که ما میخوانیم این کدام کتاب است؟ الفبا. الفبا.
خب درباره الفبا یگان شعر میدونید؟ البته مرحمت. 2 تا میتونم. 2 تا میدونید؟ بله مرحمت. من الفبا میخوانم، برو میخوانم. الفبای صورتدار، صورت جدا بسیار، قد قدی راهی کلان، بچه ها شاد و خندان، سوی مکتب میرویم، مرغابی ها میدوند. الفبا جانی شیرین، الفبا جانی زیبا، هرگز نباش غمگین، گر از تو شهرم جدا. رحمت به تو الفبا، رحمت به تو الفبا، با یاری تو حالا خوانم کتابی خوانش، گیرم فزونی دانش، رونق ز باغی خوانش. رحمت به تو الفبا، رحمت به تو الفبا، کی میکنم فراموش صورتی رنگینی تو، کی میکنم فراموش حرفای زرینی تو. رحمت به تو الفبا، رحمت به تو الفبا. آفرین. پس از کتاب الفبا ما کدام کتاب رو میخونیم؟ زبان مادری. زبان مادری. مادام که شما دونید که کتاب الفبا چگونه است و کتاب زبان مادری چگونه است، پس شما حرفا رو نیز میدونید، همین طور نه؟ بله. خوب بیاید این زمان میفهمیم، میسنجیم. الفبا زبان تاجیکی چند حرف دارد؟ 35 تا. آفرین. چند تای اونو صدانک و چند هم صدا؟ 109 6 704. خب انا این کدام حرف است؟ ا. حرف ا. با حرف ا یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. انگور ما شیرین است، قند و عسل بر این است. آفرین. حرف نوبتی کدام حرف است؟ ب. حرف ب. با حرف ب مرحمت شعر گید. بهمون حیوانی ملند نکند با کسی جان، بیچاره در تگی ها آب حتی تزد از پلنگ. آفرین. این کدام حرف است؟ و. حرف و. خب با حرف و یگان شعر میدونید؟ بله. مرحمت. ورزش کنه گفتم معلم به بچه ها، کسی که ورزش کند همیشه ماند بنا. خیلی خوب. انا این کدام حرف است؟ گ. حرف گ. با حرف گ یگان شعر میدونید؟ بله. گربه از میاو میاو وقت دید آشی پلاو، گوشتی آن را یک باره گرفته را او بداو. احسن. کدام حرف است؟ غ. مرحمت شعر. روزه ای پخته را بریشو گفته، در همه جا مانندی کوهی سفید، خیلمن دهقان بابا. خیلی خوب. ده. با حرف د شعر گید. درکم با هنر کشید دستمی کبوتر. خیلی خوب. یه. مرحمت. کیفیت اکای من پاسبانی این وطن، لازم شود ببخشد بحر وطن جان تن. احسن. انا این کدام حرف است؟ یا. این هم یه است. خب یا در بالاش نقطه چه دارد. نقطه چه دارد؟ اگر نقطه چه رو گیریم چی؟ یه. یه می شود. خیلی خوب. با حرف یا شعر میدونید؟ انا. نه. انا این کدام حرف است؟ ژ. با حرف ژ شعر گی. بله. ژاله باید از بالا بخشت خدای ما به حولی دویدیم، یک توقی ژاله چیدیم، چون به خونه رسیدیم توقی پر آب دیدیم. آفرین. انا این کدام حرف است؟ ای. با حرف ای شعر علم میدونید؟ بگیری دخترم تا که شوی محترم، علم نگیری اگر میشوی در دی سرم. ما باوری داریم که شما با همه حرف شعر میدونید، ولی افسوس که فرصت تنگ است و ما باید بهر تماشابینان باز دیگر پهلوهای هنر مهارت شما رو پیشنهاد گردانیم و از این رو میگذاریم به قسم دیگری برنامه. شما چون در مکتب میخونید یگان افسانه از خود نموده اید؟ بله. مرحمت میتوانید آن رو برای من نقل کنید؟ 2 تا میدونم. 2 تا میدونید؟ مرحمت. یک تاش چی داستان است، یک تا دیگرش افسانه است. داستانی داستک از میرزا غفور. غفور میرزا. بود یا نبود، بودگار بود، پالز نبود، شدگار بود. در آن زمان در آن مکان شاه خلایق مار بود، موری کلانی زور بود، بد هیبت و خونخور بود. در آن زمان در آن مکان فرمانبرش زنبور بود. یک روز هنگامی بهار
زنبور را فرمود مار در رو برو زیم خو از بحر من چشمی بیار رو نیزن درنده رو چرنده رو پرنده رو کی از همه شیرین تر است فردا خبر بین مومه را زنبور زود پرواز کرد کار سر از آغاز کرد گوساله را بزغاله را شیرین گزید و ناز کرد قرباقه را نیز زد توف کرد و خود را پیر زد با قهرش بر قصد او نیشش به یک گومه زد گومهش به غم چرید از نیش او یک قد پرید چون جا نیشی او درید از گاو مرغی نو خرید یک دخترک پوفک به دست در روی صفه می نشست زنبور پوفک را گزید قصی کنان پوفک کفید زنبور را یک غم گرفت در بیخی خندق دم گرفت از پیش یک آدم گذشت او چشمی از آدم گرفت چون نیزد در آدمی کرد آنقدر جانش حضور وای مزه کرد و باز زد این دفعه یک نیشی چقور از درد آدم داد زد داد از پی او داد زد با داستک دادش رسید زود او به فریادش رسید با داستک او دوست بود از دشمنش پروا نداشت این داستک چون ترجمان در خانه او لانه داشت چون داستک شد نزد آن زنبور را دادش نشان زنبور در پرواز بود با خوشخبر شادی کنان زنبور را فریاد کرد چی میشی تا بیدادرم زنبور گفت تا بهر شاه از خلق چشمی میبرم خود را به نادانی زده پرسید او را داستک کی از همه شیرین تر است قورباغه یا کی فاختک زنبور خنده کرد و گفت نه این نه آن نه هر دو گفت آدم خودش دیگر بود است از هر چی شیرین تر بود است هی من این نادان مرم یک اون پشه میخورم ای پشه خوری جور جان چون لای شورم زد به جان به حرمتی 70 مار نوکی زبانت رو برار گر راست گویی بعد از این من هم کنم آدم شکار چون داستک ایستاد و دید آمد زبانی آن پدید او با دم قیچی خود شتی زبانش را برید جز کنان ویز کنان زنبور پیشی ما رفت این داستک چون ترجمان خرسند از دنبال رفت وقتی که می پرسید مار کی از همه شیرین بوده است ویز کنان چیز کنان زنبور میزد پا و دست این وقت سوی داستک افته نگاهی چشمی مار گپ زن چیز میکند این زردی به صبر و قرار تقصیر گفت داستک زنبور شاه هم گفتنیست که هی جانذاتی جهان شیرین‌تر از قورباغه نیست با این سبب از آدمان آن مار دوری میکند از آن زمان تا این زمان قورباغه خوری میکند با این سبب از آن زمان این داستک مشهور شد هم دوستی آدمان با داستک بزرگ شد آفرین. خب شما از همین افسانه به خود چی گرفتید؟ به خود؟ بله چی فهمیدید؟ یعنی فهمیدن داستک دوستی آدمان بوده است خبر کشیدن کار خوب نبوده است. آفرین. تماشابینان عزیز چنانی که خود شما شاهد گشتید منیسا برای ما یک افسانه پرمضمون و جالب و شوق‌آور را در شکل نظم نقل نمود و شما نیز میتوانید این افسانه ها را از خود نمایید و حتما با برنامه انگو بینایید و ما صحبت خود را با منیسا ادامه میدهیم. همین طور نه؟ بله. یک سال از چند فصل عبارت است؟ 4. کدام فصل ها؟ زمستان، بهار، تابستان، تیر ماه. آفرین. درباره کدام از این فصل ها به شما بیشتر پسند است؟ زمستان. برای چی؟ برای آنکه آنجا ما برف بازی میکنیم، بابای برفی میسازیم. بابای برفی میسازید؟ بعد خنک نمیخورید؟ نه. رود اگر کسل شوید چی؟
کسل نمیشوم. خیلی خوب. خوب درباره زمستون یگان شعر میدونید؟ بله. زمستانی جانانه چی آوردی تو یانه، کلپه برف آوردم، جامه و شرف آوردم، لیمینم آوردم، موزه گرم آوردم، بالای برف یانه بازی بکن شدانه. آفرین. درباره یگان فصل دیگر شعر میدونید؟ بله. مرحمت. نوبه‌های زیبا چی آوردی تو زوغا، سبزه و گل آوردم، ساز بول آوردم، شعر سرود آوردم، بر تو درود آوردم. احسن. در وصف گل شدانه بخواد شعر و ترانه. خیلی خوب. باز میدونید؟ بله. مرحمت. تابستانی خوش و چی ها آورده ای تو، این روزی رفشن از من، این حسنی گلشن از من، نوری فراوان از من، خورشید تابان از من. در آب در آفتاب بیا بخور آفتاب، تیرمای زنی سال کرد یک تشمار، سبک شیرین از من، خرمای قندین از من، پخته خیرمن از من، گندمی ازن از من، انار و سیب و انگور چی قدر خواهی بخور. از کدام شاعران کلاسیک شما شعر میدونید؟ اسدی شیرازی. مرحمت. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش یک گوهرند، چه عضو بدن آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید، که نامردی هست آدمی. آفرین. از شاعران معاصر چی؟ از کی شعر میدونید؟ از میرزا توسن‌زاده. مرحمت. تا توانی دوستان را گم مکن، دوستانی مهربان را گم مکن، در جهان به دوست بودن مشکل است، مشکل آسان کن کسان را گم مکن، دوست را از دوست جانم فرق کن، دوستی پیوندی جان را گم مکن. چشمه الهامی ما خلق است و بس، خلق مشهور جهان را گم مکن، زینتی باغ از گلی خندان بود، مثل گل خندان لبان را گم مکن، دوست آید گرد در آغوش گیر، رسم خوبی تاجیکان را گم مکن، خلق عالم دوست با ما گشته است، وحدت خلق جهان را گم مکن. آفرین. منیسه جان، ما میدونیم که معلومات های میدونسته شما زیادن، شما شعرهای زیاد میدونید، ولی فرصت نهایت تنگ است و باید طریق تلویزیون بهارستان برنامه های دیگر که با تماشابینان ما نهایت پسند هستند پخش کردند و ما میخواستیم دانیم که در آخر برنامه چی گفتن میخواهید؟ در آخر برنامه با کارمندان تلویزیون بهارستان تشکر زیاد گفتنیم برای چنین برنامه‌های رنگین جالبشون و شماره‌زایی برنامه. و در آخر برنامه چهار مثل شعر میگویم. کنون که صحبت به پایان رسید، خدا حافظ. کنون که روز به سامان رسید، خدا حافظ. چه لحظه های خوبی بود با شما بودم، کنون که فرصتی هیچ رسید، خدا حافظ. آفرین. و منیسه جان، این تحفه زیبا به شما تحفه از نام مرکز خوشی کودکانه ماداگاسکار. رحمت. به شما پسند آمد؟ بله. خیلی خوب. و تماشابینان عزیز، در همین جا میرسیم به فرجام برنامه امروزه انگوبین. ما اهل ایجاد برنامه اطمینان کامل داریم که در کشور ما چنین کودکان خوش‌ذوق و صاحب استعداد و مانند منیسه و دیگر قهرمانان برنامه ما بسیار زیادند و اگر فرزند شما نیز شعرهای زیاد میداند و نوابسته به خردسالی خویش یگان داستان را از خود نموده است و سن او تا 7 ساله است، پس برنامه انگوبین معرفیگری استعدادی است. نشانی ما شهر دوشنبه، کوچه شهراسیویک، تلویزیون بهارستان. تا دیدار نوبتی در برنامه انگوبین. خیر.